خدا کا کلام ہر چیز سے موت پر عزت کے لائق ہے اور ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ کلام حق خدا کے اندر کی باتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں خدا کے کلام کی آنر عزت کرنی ہے۔ خداوند کے کلام سے میرے ساتھ نکالیے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن وائسز، الہی آوازیں، اور اس کا آج کا جو سرمن ہوگا جلتی جھاڑی سے آواز۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے خروج تیسرا باب اس کی چوتھی آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خداوند کے کلام میں سے میں چاہوں گا خروج تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور موسیٰ اپنے خصی یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خداوند کے پہاڑ ہورب کے نزدیک لے آیا۔ دوسری ایسے بھی ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی پسند نہیں ہوتی۔ تیسری آیت، تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ چوتھی آیت سنیے، جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خداوند نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس ماتا، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ پر کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ چھٹی آیت سنیے، پھر اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ ساتویں سنی، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھی وسیع ملک میں جہاں دودھ و شہد بہتا ہے۔ ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالی خداوند کے کلام میں سے، میکا 6 باب اس کی 9ویں آیت۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے، اور وہ دانش اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ آسا اس کی فکر کرنے والی کی سنو۔ آخری ریفرنس لیجیے عبرانیوں لوح نامہ ہے، عبرانیوں 3 باب اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ پر جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو، 8ویں آیت میں، تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح موسیٰ دلاتے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھے۔ وائس فرام برننگ بش، جلتی جھاڑی سے آواز۔ آج کا سرمن خداوند کے کلام میں سے خدا جو ہے وہ بولتا ہے، نرسنگوں کی آواز میں سے خدا باتیں کرتا ہے، اور خدا کے فرشتے اس کی آنر کرتے، عزت کرتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی آنر عزت کرے۔ آواز جب دھیمی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، صحیح ڈائریکشن کی طرف۔ اور اگر دھارتا ہے شیر کی مانت، پھر ججمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے۔ کسی نے گناہ کیا ہے، کوئی ایسا عمل کر کے ایسا گناہ ایسا کام کیا ہے جو خدا کی نظر میں نہایت کراہت والا ہے، برا ہے، تو پھر عدالت اور ججمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر بھی خدا ہمارا رحم کرتا ہے، تو معافی مانگے رحم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کتنا پیارا خدا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب کوئی ہو خدا سے معافی مانگ لیتا ہے تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اتنا پیارا خدا جس کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، وہ اس قدر ہمیں معاف کرتا ہے۔
हमारे सारे गुनाहों को खुदा के कलाम में लिखा है पूरब से पश्चिम तक फेंक देता है, वो कभी याद भी नहीं करता। कितना प्यारा कलाम है। वरना जिस तरह के कराह के काम है हमारी लाइफ जिस तरह की है, माफी के लायक नहीं थे हम। ये उसका रहम ही है, उसका तरस है कि उसने कर दिया अपने बेटे की जरिया से। अल्लाह खुदा के कलाम में आज का जो शब्द है जल्दी झाड़ी से आवाज, हम आवाजों की तरफ से सीखते हैं, खुदा की आवाजों की तरफ से, अल्लाह की आसमानी आवाजों की तरफ से सीखते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा खुदा मूसा को जब चुनने लगा है, उसकी कॉलिंग होने लगी है, उसको बुलाने लगा है, उसको उसकी जिंदगी का मकसद बताने लगा है, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा उसे चुनने लगा है। हालांकि वो मां के पेट से मूसा चुना हुआ था, बरगजीदा था। मैं और आप भी अब्दियत के अंदर खुदा ने अज़ल से हमें चुन रखा है, बरगजीदा कर रखा है, मगर खुदा आवाज के जरिए से बुलाता है। हमें नहीं पता होता, फिर खुदा बताता है कि अज़ल से हम बरगजीदा है। मसीह में तो उसने अपने इकलौते अपने लापालक बेटे बेटियां बना दिए ना। हम जान गए कि हमने अब्दियत के अंदर जाना है। तो पुराने नामा का अब्दियत तो नहीं था अभी लापालक बेटे बेटे, तो ये मसीह के जरिए से हुआ। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मूसा जो था वो जब मिस्र से निकला, हालांकि उसे बादशाह बनाया जाना था, उससे एक मर्डर हो गया। वो मर्डर भी उसने पॉजिटिव एंगल से किया अपनी कौम के लिए जो शीला था। तो मर्डर करके भागा वहां से, मदियान शहर के अंदर आ गया। वहां पर उसका ससुर था, वो मदियान का काहिन था और उसकी भेड़ बकरियां चराने लगा मूसा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है चराते चराते एक दिन वो पूरब के पहाड़ के पास आ गया। अब वहां से वो एक मंजर देख रहा है, एक जैसे हम किसी मंजर को देखते हैं करते मरी के इलाकों में जाए और दीगर इलाकों में पहाड़ के ऊपर जाए, या हम जहाज के ऊपर सफर करते हैं, ऊपर से मंजर देखते हैं तो आप कहते हैं कमाल है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो जंगल में जब जा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी। वो कहता है दूर से झाड़ी नजर आ रही है, वो उसमें आग लगी मगर भस्म नहीं हो रही। आग लगी है लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रही? वो बड़ी देर से मंजर, इसका मतलब वो मंजर कशी कर रहा है, देख रहा है कि ये झाड़ क्यों नहीं रही, भस्म क्यों नहीं रही और हो रही। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी भेड़ों के जरिए से झाड़ी के पास आ गया। उसने कहा मैं देखूं तो सही कि झाड़ी चल रही है मगर भस्म ही नहीं हो रही। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा ने देख लिया, अब मूसा घबरा कर मेरी तरफ आ रहा है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है उस आग में से, झाड़ी में से खुदा ने बुलंद आवाज से कहा, इंसानी आवाज से। अल्लाह की खुदा है, अनदेखा खुदा, नजर नहीं आता मगर आंखें रखता है, देखता है, छूता है, बोलता है इंसान की तरफ। आमीन। इंसानी आवाज के अंदर बोला, उस आग में से होकर मूसा से बोला, क्या कहा? ऐ मूसा, ऐ मूसा। जब उसने सुनी आवाज, उसने कहा मैं हाजिर हूं। आइए जरूर बता दीजिए इस बात। काश के मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा जब आवाज के जरिए से बुलाता है तो मैं हाजिर हूं। यशायाह से कहा, यशायाह से कहा कि कौन मेरी तरफ से जाएगा? खुदा की आवाज ने कहा, खुदा ने कहा, यशायाह कहता मैं हाजिर हूं। आमीन। लिखा सैमुअल बच्चा ही था, खुदा आवाज के जरिए से बोला, कहने लगा ऐसे अमन सैमुअल बच्चा था, खुदा की आवाज को ना पहचान पाया। मूसा ने पहचान लिया, उसका मैं हाजिर हूं, मैं नहीं पहचान पाया, घबरा गया, छोटा सा बच्चा था। एली ने कहा अब जब तुझे आवाज आए, सैमुअल जब तुझे आवाज आए तो कहना मैं हाजिर हूं। खुदा ने जब बच्चे से बात की तो फिर उस बच्चे से ने क्या कहा? उसने कहा मैं हाजिर हूं। खुदा ने फिर उस पर भेद बोलना शुरू किया। खुदा की नजर में बच्चा हो बड़ा हो, खुदा जिससे प्यार करता है बोलता है, सुनता है। आमीन। खुदा तो जानवर से भी बोलता है, पता है आपको? गधी से बोल रहा, देखिए जानवर से। नूह के तूफान के
से पहले तमाम जानवरों से बोला। आमीन। खुदा बोलता है। इसको ना जानवरों की आवाज में से बोला होगा, जानवर समझ गए। अब उस बेड़े के अंदर हमें जाना है, जाकर इंसानों से बोलता है। यहाँ से मूसा से बोला, आग में से होकर बात कर रहा है। कहता है ए मूसा, मूसा। मूसा जान गया कि ये खुदा है। झाड़ी चल नहीं रही क्योंकि मूसा जानता कि खुदा पसंद करने वाली आग है। आमीन। ये तो पसंद कर देता खुदा हर चीज को, झाड़ी चल नहीं रही। लिखा वो फौरन उसने अपने मुंह को छुपाया। उसने अपने मुंह को, क्योंकि खुदा को कोई देख ले तो जिंदा नहीं रह सकता। खुदा को कोई देख ले जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए खुदा मूसा ने जब कहा ना खुदा तुझे देखना चाहता हूँ, फिर अच्छी देख। खुदा ने कहा इंसान मुझे देख कर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, उसकी ख्वाहिश की तरफ पीछा जरूर दिखा दिया। आमीन। इंसान मुझे देख कर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपना मुंह छुपाया। खुदा की जात इसका पाक है। क्या है वो? होली। लिखा है सराफीम केरूबीम फरिश्ते, लाखों करोड़ों फरिश्ते आसमानों पर अपने मुंह को अपने पर से ढांप देते, खुदा की जात को देख नहीं पाते क्योंकि खुदा क्या है? पाक। इसलिए तो वो कहते हैं होली होली होली, खुदा पाक, खुदा पाक। इसलिए मूसा से कहा, मूसा जहां तू खड़ा है ये सरजमीन पाक है, अपना जूता उतार। उसका जूता उतारा। आमीन। क्योंकि वो मर्डर करके है ना, पाक है। मूसा पाकी की हालत में वहां पर उस पाक सरजमीन पर खुदा के सामने, खुदा की जात पाक है, फरिश्ते पाक, होली स्पिरिट पाक, खुदा का बेटा पाक है। नापाकी में कोई खुदा की हुजूरी में आ जाए, खुदा तो भस्म करने वाली आग जलाकर राख कर देगा, मगर मोहब्बत करता है, लोगों को पाक कर लेता है। खुदा के कलाम लिखा वहां पर मूसा को पाक किया गया। खुदा ने कहा ये लाठी तेरे हाथ में से फेंक, उसने फेंका उस आग में। फिर खुदा ने कहा मूसा अब अपने हाथ को अपने दिल पे रख। उसने दिल पे दब रखा, उसने हटाया तो कोड़ी हो गई। हाथ कोड़ से भर गया, सफेद कोड़ उसके हाथ पर निकल आया। फिर खुदा ने कहा दोबारा हाथ अपने दिल पे रख। उसने रखा, दोबारा उसने देखा तो उसका हाथ साफ सुथरा हो गया, कोड़ से पाक हो गया। इसका मतलब खुदा ने उससे इकरार भी करवाया और गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर में पाकी थी। ये कोड जो होता है पाकी को शो करता है, गुनाह को, सिद्ध को शो करता है। पहले खुदा ने मूसा को पाक किया, पहले कोड आया तुम पाक है, फिर दिल पे रखा, उसे शिफा दी। आमीन। उसके गुनाहों को दूर किया, उसे पाक किया। तो जूता उस वक्त उतारा गया। नए अहकाम के अंदर जूता उतारने के लिए नहीं कहा गया। याद रखिए जहां पे खुदा होगा वहां पर पाकीज़गी होगी। आमीन। खुदा रहना चाहता है। खुदा ने कहा मैं अपनी मुसीबत, अपने लोगों की मुसीबत के लिए यहाँ पर उतरा हूं। कहां पे उतरा हूं? झाड़ी में। जहां पर झाड़ी है, कांटे हैं, वहां पर उतरा। खुदा अपनी हुजूरी क्यों उतरा? झाड़ी के अंदर कांटों में क्यों उतरा? क्योंकि खुदा के लोग जहां पर होते हैं खुदा वहां पर आता है। खुदा कहता है मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी, तकलीफ देखी, दुख देखा, इसलिए मैं उतरा हूं यहां पर। ये मेरे लोग मुसीबत चलती, मैं भी मुसीबत चलती। आइए इस बात की सोच करते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा के लोग इस्राएल बियाबानों के अंदर, खामों के अंदर थे, तंबू नुमा के अंदर थे, तंबू के घर बनाकर रहते थे जंगलों के अंदर, खुदा खैमा के अंदर आता था। खुदा अपनी हजूरी खैमा में लगाता था, टेबल हैकल के अंदर आता था। हाँ, जब सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह ने बड़े बड़े महल बना लिए, ईंट पत्थर के घर बना लिए, तो फिर जब उन्होंने हैकल बनाई ईंट पत्थर की, तो खुदा जब वो ईंट पत्थर के घरों में रहना शुरू किया उन्होंने, तो खुदा भी वहां पर दुआ के घर के अंदर, हैकल के अंदर आने लगा, अपनी हजूरी देने लगा। आज इन ईंट के पत्थरों वाली हैकल के अंदर नहीं खुदा रहना चाहता। आज तो मेरी और आपकी जिंदगी में रहना चाहता है।
اس لیے اس نے اپنا بیٹا قربان کیا، اس نے جان دی۔ اب بھائی خدا کے پتھر کے گھروں میں نہیں رہتا، اب ہمارے دلوں میں رہتا ہے، بولیے آمین۔ یہ دل جو ہے خدا میں، یہ مقدس ہے، گھر ہے بھائیو۔ اب اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس نے ہمیں لے پالن بنایا، ہمیں پاک کر دیا۔ موسیٰ کو تو جوتا اتارنے کے لیے کہا گیا، پاک کیا گیا، مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے سے پاک کیا گیا تاکہ ہم میں سکونت کرے، ہم میں رہے، اور وہ رہتا ہے، رہتا ہے، آمین۔ اب ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ موسیٰ کو پاک کیا گیا، کہاں میں اترا ہوں، جھاڑی میں، یہاں پر کانٹوں والی سرزمین میں، یہاں پہ، کیونکہ میرے لوگ دکھ کے اندر ہیں، قید کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر، تاکہ میں ان کو آزاد کروں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر موسیٰ کو اس نے خدا نے بتا دیا، پاک بھی کر لیا، اور پھر اسے اس کا مشن بھی بتا دیا۔ ایک تو موسیٰ کو خدا نے شریعت دی، اور دوسرا کام جو کیا، خدا نے کہا کہ تو میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے کیا کرے گا، لوگوں کو آزاد کروائے گا۔ تجھے جانا ہوگا وہاں پر مصر میں، اور میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کروا کے لانا ہوگا۔ تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، اس نے کہہ دیا تھا میں حاضر ہوں۔ کیا کہا تھا؟ میں حاضر ہوں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا، اس نے کہا جب وہ میرا نام پوچھیں گے، اس سے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے تیرا نام پوچھیں گے، میں کیا بتاؤں گا؟ اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، یہ نام بتا دیا، اپنے لوگوں کا نام جن سے خدا پیار کرتا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے نام سے کلایا خدا، لکھا اپنے لوگوں سے شرمایا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نے بھی وہی آسمانوں پر جانے کا ٹارگٹ لیا، زمین پر اسے اینٹ پتھر کے گھر بھی مل گئے، خیمے بھی مل گئے، دولت، ہر چیز شہرت مل گئی، بھیڑ بکریاں تھی، امیر آدمی تھا، رچ آدمی تھا، مگر وہ کہتا ہے میں نے آسمانی شہر لینا ہے، آمین۔ اس کا فوکس آسمان کی چیزوں پر تھا، اس لیے کیا ان کا خدا کے لانے سے شرمایا نہیں، ان سے اسے کہا میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں، آمین۔ یہ بھی نام بتایا، پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں یہوہ یاوے ہوں، پھر یہ بھی نام بتا دیا میں ہوں سو ہوں، جب بتانا سے انٹرنل والا ابدی خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ گیا تو فرعون جو تھا وہ اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ موسیٰ نے بتا دیا ہمیں یورپ کے پہاڑ پر جا کر وہاں پر ہم نے خدا کی عبادت کرنے کا ہے، ہمیں جانے دے، تو فرعون نہیں جانے دیتا تھا۔ خدا نے پھر موسیٰ نے آ کر خدا سے کہا خداوند کو تو جانے نہیں دے رہا، خدا نے کہا اب میرا ہاتھ جو سخت ہاتھ ہے اس پر پڑے گا، آپ دیکھیں میرا زور ہاتھ قوم اسرائیل کو چھڑائے گا، آپ دیکھ لینا۔ لیکن 10 آفتے ایسی بھیجی، 10 آفتے لکھا مصر کا سب ناس آپ کو لے کر دیا، پلوٹے مارے گئے۔ اس طرح خداوند کے کلام لکھا بکاشوا کی کتاب کے اندر، اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر، مخالف مسیح کے دور کے اندر لکھا ہے 7 سنگے 7 پیالے میرے جائیں گے دنیا کے لوگوں کے اوپر جو دنیا دار ہے، جو خداوند کی پرستش نہیں کرتے، جو خداوند کی آج عبادت نہیں کرنے پہنچتے۔ خدا بیماریوں کے ذریعے سے، وباؤں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ستیہ ناش کر دے گا، برباد کر دے گا۔ مصر کی بربادی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اس کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، تباہ و برباد کر دیا انہوں نے کو۔ اور پھر خدا کے کلام میں کیا ہے، پھر بھی فرعون نہیں جانے دے رہا، تو پھر کہتا جانے دو، چلے جاؤ۔ جب پلوٹے مارے گئے تو جب یہ کہنے لگا تو پھر کہنے لگا بچوں کو نہیں جانے دینا، عورتوں کو نہیں جانے دینا۔ موسیٰ نے کہا یہاں پر بچے بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، نوجوان بھی جائیں گے، ہمارے جانور بھی جائیں گے، کیونکہ جانوروں کی ہمیں وہاں پر عید منانی ہے، گرو کے پہاڑ پر خداوند کی بات کرنی ہے، وہاں پر ہم نے عید منانی، قربانی، سیکریفائس گزارنی ہے، ایک بھی کھر پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا جانور کا، امین۔ تو جانے نہیں دیتا، خدا نے اپنے زوراور ہاتھ سے آفتوں کے ذریعے سے برباد کر دیا مسیح کو، پھر اپنے لوگوں کو خدا کے کلام لکھا ہے اس کلام سے آزاد کروایا، آمین۔
खुदा भाई हमसे प्यार करते ताकि वो मेरी इबादत करने के लिए आए। अब देखिए उनको छुड़ाने का मकसद क्या है? खुदा की इबादत है। उनको छुड़ाने का क्या मकसद है? बोलिए, खुदा की इबादत करनी है। और आज कोई घर में रह जाए, कोई हमारा अफराद कोई काम पर चला जाए, किसी और कामों के अंदर उलझ जाए, भाई इबादत करने के लिए खुदा ने हमें छुड़ाया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया, अपनी जान क्रॉस के ऊपर दे दी मसीह ने, हमारी खातिर दुख सहे, हम घरों में रह जाए। इसलिए बाइबल में कोई रहा हुआ इबादत ना हो। हर शख्स, दूल्हा भी आए, दुल्हन भी आए, बुरा भी आए, बुजुर्ग भी आए, और मर्द, हर बंदा खुदा की इबादत करने के लिए आए। ये ऑर्डर है भाई, ये अपने पास एक कहानी नहीं बता रहा। उनको छुड़ाया ताकि उनकी इबादत करें। मुझे और आपको दुनिया से छुड़ाया, दुनिया के कामों से छुड़ाया, मौत से छुड़ाया, गुनाहों से छुड़ाया, ताकि हम उसकी इबादत करने के लिए आए। और अगर आज हम उसकी इबादत करने के लिए ना आ सकते तो फिर उससे मतलब है कि आफतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, कारोबार पहुंच जाता है, बीमारियां छोड़ती नहीं पीछा, सत्यानाश खुदा कर देता है, फिर भी रहम करता है, माफी मांगने से हमें बहाल कर देता है, मगर कोई इबादत करने ना पहुंचे। वहां पर तो पहुंचे हैं सारे, जो रह जाते हैं वो मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। इसलिए भाइयों हमें खुदा की बात करनी है। खुदा जारी में से होकर कलाम करता है। दुख में अगर कोई शख्स है ईमानदार, खुदा दुखों में आ जाता है, हमारे खातिर छुड़ाता है, हमें बचाता है, कौम को बचाया ताकि मेरी इबादत करें, मुझे और आपको दुनिया से बचाया, हमें भी खुदा की इबादत करनी है। इसलिए खुदा कहता है मैं उतरा, आमीन। इसलिए खुदा करता है हमें छुड़ाने के लिए मुसीबतों से, मुश्किलात से, बीमारियों से, दुश्मन के सैर के फंदों से। खुदा लिखा है दुश्मन के जबड़े में मारता है, बोलिए आमीन। हमारी खातिर से लड़ता है और दुश्मन के जबड़े में मारता है, जो नुकसान पहुंचाता है ना। कैसी बात है, हमारी खातिर लड़ता है, दुख में आ जाता है, हमें बचाता, छुड़ाता है। इसलिए हमें खुदावंद की इबादत करनी है। उसने हमें बनाया है ताकि उसकी इबादत करें, उसकी वर्शिप करें, उसके नाम को जाए। हर शख्स खुदा की इबादत में पहुंचे, बच्चा भी आए, बूढ़ा भी आए, औरत भी आए, मर्द भी आए, दूल्हा भी आए, दुल्हन भी आए, हमें खुदा की इबादत करनी है। खुदा इस कलाम की आइए थोड़ी देर के लिए झुकाएंगे, दुआ करें, थोड़ी देर के लिए